ایک شہر جہاں لوگ صبح گھر سے نکلے اور شام تک زندہ واپس نہ آئے۔ گلیوں میں سناٹا، صرف فوج کے قدم اور زمین پر کھدائی کی آواز۔ لوگ پوچھنے لگے، یہ گڑھے کیوں کھودے جا رہے ہیں؟ اتنی لکڑیاں کیوں جمع ہو رہی ہیں؟ پھر رات ہوتی ہے اور ایک ہی وقت پر 10 جگہ آگ لگائی جاتی ہے۔ شعلے آسمان کو چھونے لگے، دھواں شہر کو نگلنے لگا، اور تب بادشاہ کی آواز گونجتی ہے، جو اللہ کو رب کہتا ہے اسے ان کھائیوں میں پھینک دو۔ ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، بزرگ تسبیح ٹوٹے ہونٹوں سے کرنے لگتے ہیں، جوان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لیکن سر اونچا، اور قرآن کا ایک لفظ، ہلاک کر دیے گئے آنکھ کی کھائی والے۔ سوال صرف یہ ہے، یہ لوگ کون تھے اور اللہ نے ان کا انتقام کیسے لیا؟ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے۔ ظالم بادشاہ اور جادوگر۔ یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، فوج، دولت، قانون، لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں تھی، لوگوں کا دل۔ وہ دیکھتا تھا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے نہیں، اور اس طرح اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اگر میں رب ہوں تو لوگ مجھے رب کیوں نہیں کہتے؟ یہیں سے وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگے تو پھر اللہ اسے دنیا کا سب کچھ دیتا ہے مگر عقل چھین لیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں اس کا جادوگر کھڑا ہوتا ہے، وہی جادوگر جس کے ذریعے بادشاہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، وہی جو سالوں سے شہر کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ جادوگر کہتا ہے، بادشاہ، میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں، ہاتھ کانپتے ہیں، ذہن کمزور ہو رہا ہے، میری موت قریب ہے، تو پھر اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک نوجوان لڑکا چاہیے تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں، ورنہ میرے بعد تیرا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ لفظ سن کر بادشاہ کا چہرہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسے جادو چاہیے کیونکہ جادو ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے، شہر کے بچوں میں سے سب سے تیز، سب سے ہوشیار لڑکا ڈھونڈو۔ فوج گلیوں میں پھیل جاتی ہے، بچوں کو بلایا جاتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، عقل چیک ہوتی ہے، اور پھر انہیں ملتا ہے ایک لڑکا، نہ کوئی نام، نہ کوئی شہرت۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کل تک عام شہری تھا اور آج بادشاہ کے جادوگر کا شاگرد بن گیا تھا۔ وہ لڑکا روز صبح جادوگر کے پاس جاتا اور شام کو گھر واپس چلا جاتا۔ لیکن قسمت یہیں ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ لڑکا 2 دنیاؤں میں، جادوگر کے پاس بھی، راہب کے پاس بھی۔ ایک دن لڑکا راستے میں گزرتا ہے اور دیکھتا ہے ایک بزرگ جو لوگوں سے چھپ کر بات کر رہا تھا، نہ جادو نہ طاقت، صرف ایک بات، رب صرف اللہ ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لڑکا رک جاتا ہے، سنتا ہے، اور دل ہل جاتا ہے۔ یہ تھا راہب، دنیا میں مگن ہے۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی بات اسے پسند آ گئی۔ ایک ہی دل میں 2 چیزیں جمع ہو گئیں، بادشاہ کا جادو اور اللہ کا یقین۔ پھر اللہ نے اس لڑکے کے ذریعے وہ کام کرنا شروع کیا جو نہ جادوگر کر سکتا تھا نہ بادشاہ۔ ایک دن لڑکا راہب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وقت گزر گیا۔ راہب نے اس لڑکے سے کہا، اگر کبھی کوئی پوچھے کہ یہ علم تم نے کہاں سے سیکھا تو میرا نام نہیں بتانا۔ وہ لڑکا سمجھ جاتا ہے، اور جب محل پہنچتا ہے تو جادوگر غصے میں بیٹھا تھا، آج پھر دیر، روز بہانہ ہوتا ہے تیرا۔ لڑکا چپ رہا، نہ سچ بولا نہ جھوٹ، بس دل میں ایک سوال چل رہا تھا، سچ کون سا ہے، راہب کا رب یا جادوگر کا علم؟ اور یہ سوال روز اس کے دل میں اس کو پریشان کرتا۔ ایک دن شہر کے راستے پر ایک خوفناک درندہ آ گیا، راستہ بند، لوگ بھاگنے لگے۔ پتھر کا معجزہ، درندہ گرتا ہے، ایمان زندہ ہوتا ہے۔ کوئی آگے جانے کو تیار نہیں، اور بیچ میں وہی لڑکا کھڑا تھا۔ لوگ چلائے، پیچھے ہٹو، یہ جانور سب کو مار دے گا۔ لڑکے نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، اور پہلی دفعہ زندگی میں اس کے ہونٹ سے صرف ایک نام نکلا، یا اللہ، اگر راہب سچ پر ہے اور تو ہی رب ہے تو اس درندے کو گرا دے۔ اور پتھر کو اس درندے کی طرف پھینکا۔ ایک لمحہ پوری قوم کی سانس رکی ہوئی، اور پھر درندہ گر گیا، سیدھا زمین پر بے جان۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور لڑکا خود بھی کانپ رہا تھا۔ یہ جادو تھا؟ نہیں، جادوگر تو یہاں تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ کس کی طاقت ہے؟ اس نے ہلکی آواز میں کہا، میرا رب اللہ ہے۔
उस दिन लड़के को यकीन हो गया कि राहिब हक पर है। इसके बाद लोग अल्लाह पर ईमान लाना शुरू कर देते हैं और उस लड़के का तबलीग का नया दौर शुरू होता है। अंधे उस नौजवान लड़के के पास आते, वो लड़का अल्लाह से दुआ करता और अंधे देखने लगते, बीमार आए और ठीक होने लगे। एक दिन बादशाह के दरबार का एक खास दरबारी जो देख नहीं सकता था, किसी शख्स ने उसे उस नौजवान लड़के के बारे में बताया तो वो बहुत सारे तोहफे उस लड़के के पास ले गया। लेकिन उस नौजवान ने वो तोहफे लेने से इनकार कर दिया और दरबारी से कहा, मैं कुछ नहीं करता, ये सब मेरा रब करता है। और फिर उसने अल्लाह से दुआ की और दरबारी की आंखें ठीक हो गईं और वो देखने लगा। वो अल्लाह पर ईमान ले आया और ये खबर पूरे शहर और बादशाह के महल में फैल गई। इसी शहर में एक और शख्स भी सब देख रहा था, चुपचाप, गुस्से के साथ। बादशाह, उसके कान तक खबर पहुंच चुकी थी। उसने दरबारी को बुलाया और उससे पूछा, कौन है वो जिसने तेरी आंखों का इलाज किया? वही जो मेरा और हम सब का रब है। मैं ही तुम सब का रब हूँ? नहीं, हमारा रब अल्लाह है। बादशाह अपने घमंड में रंधा रहा और उस दरबारी पर सख्त जुल्म किया और उससे पूछा कि कौन है जो तुझे ये सब सिखा रहा है। बहुत जुल्म बर्दाश्त करने के बाद दरबारी ने उस लड़के का पता बता दिया। शहर में एक लड़का है जो जादू के बगैर मौजज़े करता है, इस लड़के को मेरे पास लाओ। लड़का बादशाह के सामने आता है, न डर न झुकना, बस सीधी नजर। मैंने सुना है तू लोगों को शिफा देता है। मैं कुछ नहीं करता। फिर कौन करता है? मेरा अल्लाह ये सब करता है। कोई अल्लाह नहीं, रब सिर्फ मैं हूँ। तू रब नहीं, तू भी मरेगा। रब वो है जो शुरू से है और हमेशा रहेगा। ये सुनते ही बादशाह का सब्र टूट गया। उस लड़के पर जुल्म का हुक्म दिया कि उसने ये तौहीद का दर्स कहाँ से सीखा। बहुत तशद्दुद के बाद लड़के ने राहिब का पता बता दिया। राहिब को महल में लाया जाता है और बादशाह उसे तौहीद को छोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन वो राहिब साफ मना कर देता है और बादशाह एक आरे से उस राहिब के 2 टुकड़े करवा देता है और लड़के से फिर पूछता है, लेकिन वो लड़का भी साफ इनकार कर देता है। इसको ले जाओ और पहाड़ से फेंक दो। बादशाह गुस्से में बेहाल। सिपाही लड़के को कत्ल की कोशिश, पहाड़ पर ले गए। सिपाही आपस में कहते हैं, बादशाह ने कहा है जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, यहाँ से गिरेगा तो लाश भी नहीं मिलेगी। आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ पर लड़के ने दुआ की, या अल्लाह तू काफी है। सिपाही धक्का देते हैं और उसी लम्हे जमीन हिल जाती है। पहाड़ का दामन फिसलता है। एक के बाद एक सिपाही चीखते हुए गिर जाते हैं। धुआं, पत्थर, आवाजें, और जब सब कुछ रुकता है सिर्फ लड़का खड़ा होता है, जिंदा, अकेला, बिल्कुल ठीक। दरबार के दरवाजे खुलते हैं। वही लड़का फिर से अंदर आता है। तू बच गया, इसे ले जाओ और समंदर में डुबो दो। लड़के ने फिर दुआ की। लहरें उठी, कश्ती उल्टी, सिपाही डूब गए और लड़का फिर से तीसरी दफा जिंदा वापस। बादशाह ने समझ लिया ये लड़का आम नहीं है और लड़के ने बादशाह को देखा और कहा, तू मुझे नहीं मार सकता जब तक सबके सामने ये पढ़कर तीर न चला दे, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने वही किया। इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। हवा रुक जाती है, परिंदे भी चुप। फिर तीर सीधा माथे पर लगता है, खून का एक कतरा और वो लड़का शहीद हो जाता है। फिर एक आवाज, हम लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब। और फिर ईमान। पूरा मैदान गूंज उठता है, ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह का चेहरा सफेद, सब कुछ जला दूंगा, जमीन खोदो और उन्हें आग से भर दो। बादशाह का जुल्म जाग गया। अब उसका दुश्मन एक लड़का नहीं, पूरी कौम थी। ये लफ्ज सिर्फ हुक्म नहीं थे, ये नस्ल कशी का ऐलान था। सिपाही जमीन को खोदने लगे। इतने गहरे के नीचे अंधेरा ही अंधेरा। लकड़ियां, तेल, सब डाला जा रहा था। और फिर आग, शोले आसमान को छूने लगे। धुआं शहर को निगलने लगा। जमीन लाल हो चुकी थी। सिपाही सब लोगों को आग में डालने के लिए जमा करने लगे। जो अल्लाह को रब कहता है उसे उन खाइयों में फेंक दो। एक बुजुर्ग लरसते हाथ से बोलता है, मेरा जिस्म कमजोर है लेकिन मेरा रब ताकतवर है। एक माँ अपने बच्चे के साथ रुकी तो बच्चा बोल उठा, अम्मी सब्र करो, आप हक पर हो। और उसी लम्हे उस औरत के दिल में अल्लाह का नूर आ गया और दोनों आग में कूद गए। और फिर जमीन लरसती है, तेज आंधी चलती है, धुआं शहर की तरफ मुड़ता है, आग को हवा मिलती है और शोले तूफान बन जाते हैं। लकड़ियां उड़कर बादशाह और सिपाहियों की तरफ जाती है। खाई के किनारे बैठे सिपाही एक पल में जल जाते हैं। सिर्फ आग का घेरा, वही आग जो मोमिनीन के लिए इम्तिहान थी, अब जालिमों की कब्र बन चुकी थी। बादशाह चीखता है लेकिन आवाज धुएं में गुम हो जाती है और वो उसी आग का शिकार बन जाता है। और कुछ ही लम्हों में बादशाह, मुशीर, पूरा लश्कर, सब राख। आज भी दुनिया जल रही है। कभी धमाका होता है, कभी भूख, कभी झूठा कानून, कभी खामोश कत्ल। हर जालिम समझता है कि वो बच गया और मौत के उस वक्त को भूल जाता है। अल्लाह के सामने न भौज होती है, न मीडिया, न ताकत,
सिर्फ हिसाब। क्या आज इस जुल्म के दौर में भी कोई ऐसा है जो हक के रास्ते पर खड़ा है? अगर है तो कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।